واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک، عید مبارک۔ پیارے پیارے راج دلارے بچے کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اتنے ہلکی سی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے؟ ہیں بھائی، یا کسی نے ڈانٹ کے بٹھایا ہے؟ نہیں، آج تو عید کا دن ہے نا، اور بڑی عید، بڑی ہی خوشیاں۔ کون سی عید ہے یہ؟ عیدی ویدی ملی ہے نہیں ملی ہے؟ کسی نے عیدی دی نہیں۔ کسی نے اس عید پہ عیدی دی نہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو دیتے بھی ہیں اور کچھ لوگ نہیں دیتے۔ ہمیں عیدی ملتی ہے عید الفطر پہ، ہے نا؟ اچھا بھائی، عیدی ملی نہیں تو چھوٹی عید پہ ویسے عیدی ملتی ہے، بڑی عید پہ نہیں ملتی۔ میں آپ کو ایک عیدی دوں، کیسا رہے گا؟ بچوں، جب ہم نے چاند اور تارے کیا تھا حج اسپیشل، تو اس میں ہمارے ساتھ ایک مہمان تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نعتیں بھی پڑھ رہے تھے، ہم حمدیہ کلام بھی پڑھ رہے تھے۔ آج میں نے آپ کے لیے، بڑی عید ہے نا تو بڑی خوشیاں ہیں، ہے نا بھائی؟ یہ کون سی عید ہے؟ عید الاضحیٰ، جسے ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ایک بڑا سرپرائز ہے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم بلانے والے ہیں آپ کی بہت ہی پیاری سی باجی، جن کا نام ہے نورین باجی۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ساتھیوں، تو آج ہمیں جوائن کرنے لگی ہیں محترمہ نورین فائز۔ یقیناً آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جو نئی آنے والی بچیاں ہیں وہ آپ کی بہت بڑی، اتنی نہیں، اتنی شاید اس سے بھی زیادہ بڑی فین ہے۔ تو جناب، ہم بلا رہے ہیں آپ کی بہت ہی پیاری نورین باجی کو۔ آر یو ایکسائٹیڈ ہو؟ ایکسائٹیڈ؟ اچھا لگ رہا ہے تو بھائی بلاؤ نا میرے ساتھ مل کے۔ آئیے بلاتے ہیں نورین باجی کو۔ سیدہ نورین فائز آج ہماری مہمان ہے، اور یہ ہے چاند اور تارے عید اسپیشل۔ تو آ جائیے نورین۔ اللہ 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 اللہ۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ کہ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، کہ وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کہو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ہم بھی آپ کے فین، یہ بچے بھی آپ کے فین۔ یہ ہے چاند اور تارے عید اسپیشل۔ تو ایک اسپیشل گیسٹ ہونا چاہیے تھا نا، کہ جس کا نام پیارا ہو، جس کا کام پیارا ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ بات میں ہمیشہ کہتی بھی ہوں، یہ حقیقت بھی ہے کہ صرف پیارے چہرے نہیں ہوتے، پیارے دل ہوتے ہیں نا، جو دل سب کے لیے محبت جس میں ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق کے لیے جو اچھا سوچنے والے ہوتے ہیں نا بچوں، تو ہمیں سب کے کام آنا چاہیے، سب کا خیال رکھنا چاہیے، ہے نا بھائی؟
ایسا ہے یا نہیں صحیح ہے؟ ہے۔ ہے تو چلو نورین باجی سے پوچھتے ہیں، یہ بچپن میں کیسا بچہ تھی؟ شرارتی سا بچہ تھی ہے یا بہت سیدھا سادہ؟ بھائی کیسا بچہ تھی؟ ہاں سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ جیسے ندا میں وہاں پہ سن رہی تھی، آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ بھائی اس دفعہ عیدی کس کس کو ملی، تو اس عید پہ تو کسی کو بھی عیدی نہیں ملتی۔ کیا ملتا ہے؟ بہت سارا گوشت۔ کیا ملتا ہے؟ اوہو، تو آپ لوگ خوش نہیں ہیں گوشت ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوش نہیں ہیں بچے ذرا گوشت کو دیکھ کے وہ؟ ہاں ظاہر ہے، اور پھر وہ اپنے جانور سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کو قربان کر دینا ایک بہت بڑی بات ہے۔ صحیح کہہ رہی۔ تو اس وجہ سے بھی چھوٹا سے بچوں کا بڑا نرم سا دل ہو جاتا ہے اس میں۔ لیکن میں بڑی ایسی بچی تھی بچپن میں، شرارتیں تو میں نہیں کرتی تھی، لیکن ہاں عیدی کے حوالے سے ہے تو میں اس عید پہ بھی زبردستی لیا کرتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، اس عید پہ بھی عیدی چاہیے۔ اچھا، اب وہ زبردستی تو ظاہر ہے صرف گھر والے ہی دے سکتے ہیں، باقی تو سب منہ موڑ لیتے تھے کہ کون سن لے۔ اچھا ہاں تو بس، اور پھر ظاہر ہے بچپن کی شرارتیں، اور مجھ سے زیادہ جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی بہت شرارتی۔ کتنے بہن بھائی ہیں نورین؟ ہم لوگ ماشاءاللہ 5 بہن بھائی ہیں۔ اچھا، اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ میں سیکنڈ لاسٹ پر، سیکنڈ لاسٹ، 4th ہے میرا نمبر۔ 4th نمبر۔ اور گھر کی بہت لاڈلی، اور حالانکہ سب سے چھوٹا جو ہوتا ہے وہ بہت لاڈلا ہوتا ہے، لیکن میں بہت لاڈلی بچی تھی، اپنے خاندان کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اس لیے کہ میں شرارتیں نہیں کرتی تھی نا۔ جو بچے شرارتیں نہیں کرتا نا اس کو زیادہ محبتیں ملتی ہیں، پتہ ہے؟ کیا بات ہے، جو بچے پیارے پیارے ہوتے نا، یہ حمزہ تو مجھے بہت شرارتی لگ رہا ہے۔ میں بھی دیکھ حمزہ نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ بچے شرارت نہ کریں۔ بچے تو شرارت کریں گے، ہے نا بھائی منی؟ بچے تو کریں گے نا شرارت، تو بچے شرارت تو کرتے ہیں۔ ایسی والی کریں جس میں کسی کے ڈانٹ نہ پڑے، بس کسی سے، ہے نا؟ ایسی والی شرارتیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ یہ مجھے کون بتائے گا کہ ہم نے یہ جو آتے وقت بچوں نے ہمیں سنایا ہے، اور کیا ماشاءاللہ آپ نے کورس کی شکل میں پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا تھا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر۔ جی، اور ایسا پڑھنا اپنے کمپینینز یا فالوورز کو، صحابہ کرام کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کی وساطت سے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو صحابہ بڑے یعنی ذوق و شوق سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے بچوں، اور ان ایام میں جا کے یعنی بلند آواز سے پڑھا کرتے، تاکہ اگر کوئی بھول گیا ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا، یعنی فرض نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی ہیں نا، ہے نا بچوں، تو وہ پڑھا کرتے تھے تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی کا بیان کرنا اسے بڑا پسند ہے نا۔ اور کیوں کریں ہم اللہ کی بڑائی بیان؟ کیونکہ اللہ ہمارا کون ہے؟ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ سب سے بڑا یعنی دنیا کو بنانے والی جو ذات ہے وہ کس کی ہے؟ سب سے بڑا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو عبادات کس کے لیے؟ اللہ۔ اور عبادت کیا؟ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، وہ ایکٹ، ٹھیک ہے، قول بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر وہ ایکٹ یا ہر وہ فعل، ہر وہ عمل کہ جو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ کیا بن جاتی ہے بچوں؟ عبادت، ہے نا۔ اور ہم جو بڑی عید پہ کون سی عبادت کرتے ہیں، یہ مجھے کون بتائے گا؟ گوشت۔ گوشت کو کہتے کیا ہے؟ وہ کیا کہلاتی ہے؟ قربانی۔ قربانی۔ یہ کس کی یاد دلاتی ہے قربانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور جب صحابہ آپ سے پوچھتے تو آپ انہیں کیا بتاتے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جی، جو حضور کے جد امجد ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے باپ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ تو اچھا، نورین کیا جب گوشت آتا ہے، نورین باجی کو کیسا لگتا ہے؟ جی بھائی، ہاں، نورین باجی کا اصل میں کام جو ہے نا پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کس طرح بڑھتا ہے؟ ظاہر ہے پھر ہم لوگ کو تو کوکنگ بھی کرنی ہے نا، اس کو صاف بھی کرنا ہے، پھر اس کو سیو کر کے رکھنا بھی ہے، تو کتنے سارے کام بڑھ جاتے ہیں۔ تو بس ہمارے لیے بھی وہی کام ہے، گوشت کو لے کر آئیں، پھر اس کو صاف کریں، پھر اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں، تاکہ پھر نیکسٹ ڈے بچوں کے لیے مزے کی جو ڈشز بھی تو بنائی جاتی ہیں نا، جو باربیکیو کا جو سب کو ویٹ ہوتا ہے، سب کو انتظار ہوتا ہے، ان سب کو بھی ہوتا ہوگا اپنے اپنے گھروں میں، سب تیار ہے نا۔ تو بچوں کو یہ میسج بھی دے رہی ہیں کہ جب امائیں یہ والے کام کر رہی ہوتی ہیں، حصے بنا رہی ہیں، پریزرویشن کا کام ہو رہا ہے گوشت کے لیے، تو ذرا تنگ نہ کریں اس کو مماؤں کو۔ بالکل تنگ نہ کریں، کیونکہ اب تو بچوں کو بڑا وہ ہے نا، بچے اچھے ہو گئے، اب بچے بڑے اچھے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کہ ظاہر ہے اگر مما کو تنگ اگر ہم نے کر دیا تو پھر نیکسٹ ڈے جو باربیکیو کا جو
वो नहीं मिलेगा। जो पार्टी जो हमने सेट की हुई है ना, फिर उसमें जरा डिले हो जाएगा। और नौरीन बच्चों से आप कुछ पूछना चाहें तो? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आप किस चीज़ की कुर्बानी हुई? क्या? गाय, गाय। बकरा? गाय? नाम रखती हैं आपने जानवर का? नो। नहीं। अच्छा, हम छोटे थे तो बड़े नाम रख देते थे, ये मेरा सोनू है, ये मेरा मोनू है, तो ये है, तो वो। पहले बच्चों में ऐसे ही हुआ करता था, तो हम भी ऐसे ही नाम रखे। तो मैंने भी सोचा कि शायद इन बच्चों में भी अभी भी ऐसी आदत हो कि कोई भैया आजकल के बच्चे बहुत चेंज हो गए हैं। हाँ, अब देखें, ये कोई सोनू मोनू वाले नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो नौरीन बाजी ने पूछा। ये बताओ, आप में से कोई कुछ याद करके आया है? नौरीन बाजी आएंगे स्पेशल गेस्ट, कुछ उनको सुना तो दो। वो बोलेंगी लो भाई बच्चे तो कुछ याद ही करके नहीं आए हैं। कुछ सुनाना चाहेंगी? आपको सुनाएंगी? माइक दीजिए जरा इनको। क्या सुनाना चाहती हैं ये हमें? माइक दीजिएगा जरा बेटा इनको। क्या नाम है आपका? सैयदा कनीज़। सैयदा कनीज़ ज़ैनब। वाह माशाल्लाह। क्या सुना रही हैं आप? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सुनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनाइए। कुर्बानी का वाकया यादगार। क्या बच्चों गौर से सुनना सा बच्चा जी, सुनाइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को डेजर्ट में लेके गए थे और उनने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे अल्लाह ताला का घर बनाया। तो जैसे ही बहुत देर हुई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगने लगी। फिर बीबी हाजरा ने सफ़र मरवा पे 7 टाइम्स राउंड लगवाया, फिर भी उनको पानी नहीं मिला। फिर जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने ज़मीन पे पैर हिलाने लगे, फिर उसमें से पानी निकलने लगा। कहो सुभान अल्लाह। भाई, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। हज़रत इस्माइल ने जब एड़ियाँ रगड़ी है ना बच्चों, तो रिवायत में आता है कि वहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए थे और उन्होंने अपना पैर मारा था, जिसकी वजह से वहाँ से पानी का चश्मा निकला, जिसका नाम क्या उन्होंने क्या कहा हज़रत हाजरा ने? ज़मज़म ज़मज़म। रुक जा रुक जा। तो वो क्या बन गया? आज तक वहाँ से लोग पानी ले रहे हैं और वो बहुत बाबरकत पानी है, जिसे हम क्या कहते हैं? आबे। और कोई बच्चा कुछ बताएगा? यहाँ से सुनते हैं। आप क्या सुनाएंगी मुझे? कुछ याद? नात पड़ेगी। चलें, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु। हर लहज़े मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़े मोमिन क़हार या गफ़्फ़ार या क़ुद्दूस या जबरूत। क़हार या गफ़्फ़ार या क़ुद्दूस या जबरूत। ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। सुभान अल्लाह। ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहज़े मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन। वाह वाह सुभान अल्लाह। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है हकीकत में माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। हर मोमिन। सुभान अल्लाह। तो कह दो उसको भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, नौरीन बाजी कैसा पढ़ा है इन्होंने? ये नात तो नहीं थी, ये एक कलाम है, दुआया भी है और एक मोमिन की शान बयान कर रहे हैं ना सत्य अल्लामा इकबाल। तो आप और कोई बच्चा कुछ? आप कुछ जी, माइक दीजिए इनको। क्या कहेंगे? मैं हदीस। हदीस हदीस। शाबाश शाबाश, जल्दी से सुनाओ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु। कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बच्चों, यौम नहर यानी कि जो 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम है, उसमें सबसे बड़ी जो नेकी है वो क्या है? अल्लाह की राह में कुर्बानी करना। जरा दिल मलूल तो होता है ना, बच्चे सैड हो जाते हैं ना कि उनका इतना प्यारा जो बकरा है या जो भी शीप है, जो भी पापा उनके लेके आए हैं बाबा, वो नहीं रहता, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? अल्लाह की राह में मकबूल होने जा रहा है। तो वो कोई आम जानवर नहीं है। बास बच्चों को काऊ अच्छी लगती है, गाय अच्छी लगती है, बास को बैल अच्छे लगते हैं। किसी बच्चे का कोई जानवर कभी भागा तो नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ।
पक्की बात है? नौरीन बाजी, आपने कभी ऐसा किया कि बाल जो है वो लड़कियों को भी शौक होता है, हम जो है वो जानवर चलाएंगे, बकरे या वो, कभी ऐसा किया? चलाने का तो और हाथ छुड़ा के भाग नहीं गया? था, मंडी जाने का बहुत शौक। मंडी जाने का था? अच्छा। अरे इतनी जिद एक दफा मैंने पकड़ी, मैं बहुत छोटी सी अच्छा। होंगी, ये कनीज़े ज़ैनब जो सामने अच्छा। बैठी इतनी बड़ी होंगी, अब्बू ने इतना मना किया, बेटा नहीं जाती, बच्चियां भी नहीं जाती, छोटे बच्चे नहीं जाते। हाँ। नहीं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अब्बू ने कहा अच्छा चलो चलते हैं। अच्छा हमने, अब्बू ने लिया बकरा। उस जमाने में ज़ाहिर है गाड़ी वगैरह नहीं थी हमारे पास, तो हम अब्बू रिक्शे में बकरा लेकर आए, ऑटो में हम बड़े बैठ के। अब वो जैसे स्पीड ब्रेकर आए या कोई जंप का आए तो वो ज़ाहिर है बकरा भी हिले, और वो जब हिले तो टांगे उसके हमारे टांगों से थोड़ी मिले, और मैं तो रिक्शे के ऊपर टांग रख के बैठ गई। मैंने कहा अब्बू जी, तो अब्बू ने कहा और आओ, मैं तुम्हें मना कर रहा था कि नहीं जाओ। तो ये मुझे आज तक याद है कि अब्बू इतने प्यार से ले तो गए, थोड़ा गुस्सा भी किया, लेकिन हाँ चलो जिद करिए तो चलो। फिर मैंने उस दिन से बनाया अब नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। नौरीन को क्या चीजें पसंद हैं और क्या चीजें पसंद नहीं है? कलर्स भी बता दो जल्दी से, मौसम भी बता दो बच्चों के लिए। अच्छा पसंद ना पसंद तो मुझे ऐसा सब चीज़ें ही अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। मौसम में सबसे अच्छा मौसम, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने बनाए, हर चीज़ में फ़ायदा ही है, लेकिन बरसात का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बारिश अच्छी लगती है बच्चों? नौरीन बाजी को भी अच्छी लगती है। आजकल तो सारे बच्चे दुआ मांग रहे होंगे ना, बहुत गर्मी है कि बारिश हो जाए। मौसम सब अल्लाह के होते हैं, ठीक है। बेशक। हम ना ये तो कह सकते हैं हमें ये मौसम पसंद है, लेकिन कभी किसी मौसम को बुरा नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि हदीस में आता है, मफहूम अर्ज कर रही हूँ कि मौसम किसकी जानिब से है बच्चों? अल्लाह की जानिब से। अगर कोई बंदा कहता है हाय क्या सख्त गर्मी थी या हम तो अजाब में आ गए नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो क्या होगा कि ये तो आप अल्लाह की जात की तरफ से है ना मौसम, बिल्कुल। तो बुरा मौसमों को नहीं कहना, दुआ कर सकते हैं या अल्लाह तू इस मौसम को बदल दे, तो तू बरसात ले आए, वो तो कादिर है ना, बादशाह है, ठीक है, वो जो चाहे, वो तो कुन फयकुन का मालिक है ना बच्चों, ठीक है। तो भाई नौरीन बाजी, टाइम इतनी जल्दी गुजर गया, क्या मैसेज देंगी बच्चों को? मेरा मैसेज आज के हवाले से ईद जैसी है। अब तो हमने यही कहा कि देखें बच्चे तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, अपने जानवर को बहुत खुश रखें, उसको थोड़ी थोड़ी देर में खाना दें, पानी दें, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सभी करते होंगे माशाल्लाह, करते हैं ना, सभी करते हैं, अब तो और ज़्यादा करने लगे हैं सब। लेकिन उसको तंग नहीं करना है ना। जैसे दूसरे बच्चे जो गंदे से थोड़े बच्चे होते हैं ना, कभी उसको छेड़ रहे हैं, कभी कुछ मार रहे हैं, ऐसा नहीं करें, उसको बहुत प्यार से रखें, क्योंकि हमें तो उसको कुर्बान करना है ना। तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएँ, हार लेके आएँ, उसको सजाने के लिए बहुत, लेकिन उसको तंग नहीं करना है। सही नहीं करेंगे, तंग नहीं करना। शाबाश जी। क्या सुनाएंगे आप हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह कहिए जी। जी उस डॉक्टर साहब, आप चश्मा लगा के बैठे हैं, आप हमें कुछ सुनाएंगे? ईद उल अजहा के मौके पर की जाने वाली कुर्बानियाँ हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इसार की याद दिलाती है। सुभान। इसार का मतलब क्या होता है बेटा? राय खुदा में खर्च करना, कुर्बान करना, ठीक है, देना, देना सीखना है हमें, है ना जी। बेटा आप कुछ सुना रहे जी? कुर्बानी 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा को की जा सकती है। सुभान अल्लाह, शाबाश शाबाश। आपने कुछ कहना है? मैं कहूँगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह। ये क्या पढ़ा इस बच्चे ने? तलबिया, इसे क्या कहते हैं? आप सब मिलके पढ़ते हैं, चलो मिलके पढ़ो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। बच्चों माशाअल्लाह, नौरीन आपने देखा हमारे बच्चे माशाअल्लाह इतनी तैयारी से आए थे, बिल्कुल, और कितनी अच्छी अच्छी बातें हमसे इन्होंने शेयर भी की हैं, पढ़ते भी हैं। बच्चों किताबों से जो ताल्लुक़ है उन्हें हमेशा आप लोगों ने उसे बरकरार रखना है, पढ़ना है। पढ़ने से आपका इल्म बढ़ता है, और जो जिसको इल्म आ जाता है उसको सब कुछ आ जाता है, ठीक है। दीनी उलूम भी हासिल करने और दुनियावी भी। नौरीन क्या पैगाम देंगी? और आखिर में हम आपका पहले शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। और आपने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, और जो आपने एंट्री ज़बरदस्ती दी थी माशाल्लाह, आपने जो कलाम हमें यानी जिस तरह से बच्चों को आपने सिखाया भी, समझाया भी। बच्चों कैसी लगी आपको आज की हमारी गेस्ट?
بہت اچھی. اور جو آپ نے کلام ہم دیا کلام پڑھا ماشاءاللہ. آخر میں بھی میں چاہتی ہوں کہ ایک کلام شامل کیا جائے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن نجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.